Welcome to our online class organized by Krishna Memorial High School. Today we are going to read Science, chapter number 7, Parts of Plant. And today we are going to start from part 2, that is leaf. The leaves are very important part of steam. They are called the kitchen or the food factories of the plant because they make foods for the entire plant. আচ্ছা লিফ কে অনেক ইম্পর্টেন্ট পার্ট একটা ট্রি এর বা প্ল্যান্টের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হয় লিফ কারণ সেই লিফটার মধ্যেই খাবার তৈরি হয় যেটাকে আমরা ফটোসিনথেসিস বলে থাকি আমরা হয়তো পড়বো পরে Leaves of different shapes and sizes, some are large, long, narrow, some are big and broad, some are round and some are small. Chlorophyll is pigmented found on the cells or in the cells of leaves which are formed only in the presence of light. Chlorophyll is contained in the chloroplast and have the property of capturing light energy. Most leaves are green in color because leaves contains green pigmented called chlorophyll which helps them to make food. আচ্ছা সব লিভস কিন্তু অনেক রকমের হয় কোনো লিভস বড় হয় কোনো লিভস ছোট হয় কিন্তু সব লিভস গ্রিন কালারের হয় কেন হয় কারণ সেটার মধ্যে ক্লোরোফিলের প্রেজেন্স থাকে আর এই ক্লোরোফিলসের প্রেজেন্সটাই তাদেরকে সাহায্য করে খাবার বানানোর জন্য পার্টস অফ লিভস There are three main parts of leaf. তিনটে main parts আছে leaves এর কি কি চলো দেখি The base which is point at which the leaf is joined to the stem. The stalk of petiole in the thin section joining the base of lamina. It is generally cylindrical or semicircular in form. The lamina or leaf blade is white part of leaf. Parts of leaf. There are three main parts of leaf. The base in which the point at which the leaf is joined to the stem. আচ্ছা এই দেখো এই যে বেসগুলো থাকে এটা স্টিমের সাথে অ্যাটাচ থাকে এটাকে বলা হয় বেস The stalk or petiolate in the thin section joining the base of limma is generally cylindrical in the semicircle form. এই বেসটার নিচে দেখো সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্মের থাকে আর এটা খুব সেমিসার্কেল টাইপের থাকে পুরোটা সার্কেল থাকে না The lamina or leaf blade is white part of leaf. এটাকে বলা হয় blade. এটা হয় white মানে চওড়া হয় লিভের পার্টটা The flat and broad position of a leaf is called the leaf blade. এই জিনিসটাকে ফ্ল্যাট আর ব্রড পজিশন মানে চওড়া আর একদম ফ্ল্যাট পজিশনের যে লিফগুলো থাকে সেটাকে আমরা লিফ ব্লেড বলে থাকি The line going through the center of the leaf is called the main vein. আর যেই লাইন দেখো সেন্টার মানে এই লিফের যে এই সেন্টার থেকে আসছে এটাকে আমরা ভেন্স বলে থাকি যেটা আমাদের শরীরেও হয় আর দেখো লিভসদের শরীরেও রয়েছে A lot of small veins arising from the main streams forming a network of the veins. এই ভেন্সগুলোকে আমরা স্মল ভেন্স বলে থাকি এই ভেন্স মেইন ভেন্সের সাথে অ্যাটাচ থাকে The main veins of the leaf is called petiole আর মেইন ভেনকে আমরা petiole বলে থাকি petiole বলে থাকি The underside of the leaf has very tiny pores called stomata আর লিভের ভেতরে খুব ছোট ছোট পোর্স থাকে ছোট ছোট ডাগিং এর মতো থাকে সেটাকে আমরা স্টোমাটা বলে থাকি যেটা এক্সচেঞ্জ করে গ্যাস এই পার থেকে ওই পার হতে লিফকে সাহায্য করে Functions of leaf In the presence of air, water, sunlight and green leaves makes food for the plant. The process is called photosynthesis আগেই বলেছিলাম এই প্রসেসে আমাদের সানলাইট লাগে ওয়াটার লাগে আর এয়ার লাগে আর এই দিয়েই লিভসগুলো নিজের খাবার তৈরি করে আর এই প্রসেসটাকে এই মেথডটাকে আমরা ফটোসিনথেসিস বলে থাকি The prepared food is transported from the leaves to other plant to the plants of the stream. আচ্ছা এরা যে রান্নাটা করে থাকে যে খাবার তৈরি করে থাকে এটা কি ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে আসে না ওই ট্রিজের মাঝখানে স্টিমসের সাহায্য দিয়ে ছাড়া সব দিকে পুরো ট্রিজের যতটা পার্টস আছে সব দিকে পৌঁছে দেয় Plants add oxygen to the air when they make food. আর প্ল্যান্টসের অক্সিজেনের খুব দরকার পড়ে যখন তারা খাবার বানায় Leaves of some plants store food. আর কোনো কোনো লিভস অনেক প্ল্যান্টসের স্টোর করে নেয় ফুডসগুলোকে স্পিনাচ লেটাস এক্সেট্রা আর সাম ভেজিটেবল হুজ লিভস আর এডিবল কেন দেখো ক্যাবেজ আমরা বাঁধাকপি খাই বাঁধাকপির লিভসগুলো কি করে তৈরি হয় এগুলো ফুড ক্যাপচার করে রাখে আর এইগুলোই আমরা খেয়ে থাকি নেক্সট কাম অন টু দ্য নেক্সট থিং দ্যাট ইজ ফ্লাওয়ার দ্য ফ্লাওয়ার ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল পার্ট অফ প্ল্যান্ট উই বাটারফ্লাইজ and insects are attracted to flowers because of the bright color and sweet smell. Flower grows on the stem of the plant like leaf.
They are of different shapes, sizes and colors. Flowers of some plants also edible. Cauliflower is one such flower. Flower grows into fruit. The flower helps in reproduction. আচ্ছা, ফ্লাওয়ার আমরা সবাই জানি ফুল। ফ্লাওয়ারকে দেখে অনেক ইনসেক্টসরা, বাটারফ্লাইজরা মোহিত হয়ে যায়, খুব অ্যাট্রাক্ট হয়ে যায়। আর ফ্লাওয়ার্সের অনেক রকমের কালার থাকে, শেপস থাকে, আর খুব সুইট স্মেল থাকে। আর এমন অনেক প্ল্যান্টস আছে যেটার ফ্লাওয়ার আমরা খেয়ে থাকি। সব থেকে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে কলিফ্লাওয়ার, ফুলকপি। এটা হচ্ছে সব থেকে ভালো এক্সাম্পল দ্যাট উই হ্যাভ গিভেন, দ্যাট ফুলকপি আমরা খাই। দিস ইজ দ্য ফ্লাওয়ার অফ আ প্ল্যান্ট। আর ফ্লাওয়ার হেল্প করে প্ল্যান্টের রিপ্রোডাকশনের জন্য। যখনই একটা প্ল্যান্ট রিপ্রোডিউস করছে, সেটা রিপ্রোডাকশন হয়ে যাবে একটা ফ্লাওয়ার, সেখান থেকে তার ফুল বা ফল হবে। নেক্সট পেজ, দ্যাট ইজ পার্ট অফ ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ার্সের কটা পার্ট হয় আজকে আমরা সেটার ব্যাপারে পড়ব। The stamen. It is made of the filament and anther. It is the pollen producing part of the plant. The number of stamen is usually the same as the number of petal. আচ্ছা দেখো, এটা হচ্ছে stamen. স্ট্যামেনের পার্ট অতটাই থাকে যতটা পোলেন ওটার মধ্যে থাকতে পারে। Another is anther. It is the part of stamen. Anther. It is the part of stamen that produces and contain pollen. আচ্ছা, অ্যান্থারের মধ্যেই পোলেন গ্রেনসগুলো থাকে। It is usually on the top of the long stalk that looks like a fine hair. আর এটা একদম চুলের মতো হয় দেখতে। Number 3 is stigma. It is a sticky bulb that you have seen in the center of the flower. It is the part of pistil of flower which receives the pollen grains on which they germinated. আচ্ছা, স্টিগমা হচ্ছে একদম স্টিকি সাবস্টেন্স যেখানে অন্য ফ্লাওয়ার্সের যে পোলেন গ্রেনসগুলো থাকে এসে চিপকে থাকে, আর সেখান থেকে তাদের রিপ্রোডাকশন হওয়া শুরু হয়। নেক্সট নাম্বার 4 ইজ পেটাল। ইট ইজ কালারফুল, often bright part of the flower. The petal attracts pollinators. This is the reason why we buy enjoy flowers. আচ্ছা, পেটালস হচ্ছে সব থেকে ব্রাইট পার্ট অফ ফ্লাওয়ার্স। এখান থেকে পোলিনার্সরা মানে যারা কিনছে বা অনেক ইনসেক্টসরা এই পেটালস দেখেই খুব অ্যাট্রাক্ট হয়ে যায় আর সেই ফ্লাওয়ারের দিকে চলে আসে। স্যাপলস। Sepals from the outermost circle of flower. These are green in color and look like little leaves. The sepals cover the buds and protect the inner part of from damage. আচ্ছা, সেপলস হচ্ছে দেখো এইগুলোকে আমরা সেপলস বলে থাকি। এটা কি করে, একটা ফ্লাওয়ারকে পুরো প্রোটেক্ট করে থাকে যাতে তার কোনো চোট না লেগে যায়। নেক্সট ওয়ান ইজ ফ্রুট। ফ্রুট আর প্রডিউস ফ্রম ফ্লাওয়ার। আমরা সবাই জানি ফ্লাওয়ারের থেকেই ফ্রুট হয়। Fruits have inside them. The number of seeds in different fruits are different. Fruits protect the seeds. আচ্ছা, কি হয়, অনেক বিভিন্ন রকমের ফ্রুটসে বিভিন্ন রকমের সিডস থাকে। কোনো ফ্রুটে একটাই সিড থাকে, যেমন এখন আমরা খাচ্ছি ম্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গোর মধ্যে একটাই সিড থাকে। কিন্তু পমাগ্রানেট মানে বেদানার মধ্যে অনেকগুলো সিডস থাকে। এই সিডসগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব হয় ফ্রুটসদের, দ্য কাভার অফ দ্য ফ্রুটের। The next thing is seed. New plants grow out of the seeds. Seeds are protected inside the fruits. Seeds bear the baby plant. Seeds also store the food from the baby plant. When a seed gets enough air, water and warmth, the baby plants start growing. The process by which a seed grows into a tiny plant is called germination. আচ্ছা, সিডসের মধ্যেই কিন্তু একটা বেবি প্ল্যান্ট থাকে। এবার এই বেবি প্ল্যান্টটা কি করে হবে, যখন আমরা সিডে ভালো করে জল দেব, এয়ার দেব অ্যান্ড সানলাইট দেব, এই বেবি প্ল্যান্টটাই তার মধ্যে থেকে গ্রো অন করা শুরু করে যাবে। Some seeds like corn, rice, bean and gram are edible. আর কোনো সিডস আমরা খেয়ে থাকি, যেমন কি হয় কর্ন, রাইস, বিন অ্যান্ড গ্রাম, এইসব সিডস আমরা খেয়ে থাকি। সিডস অফ লেমন, অরেঞ্জ অ্যান্ড চেরিজ আর ইনএডিবল। আর দেখো লেমনের, অরেঞ্জের, চেরিজের সিডস আমরা খাই না। লিচুর সিড কি আমরা খাই? লিচুর সিডও আমরা খাই না। ম্যাঙ্গোর সিডও আমরা খাই না। অনেক ফ্রুটসের সিড আমরা খাই না, অনেক ফ্রুটসের সিড আমরা খেয়ে থাকি। Thank you class, it's up to this. I hope all of you have understood this.